انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم آج آپ کو غذائیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، بالخصوص وہ خواتین جو کہ حمل کے دوران اپنے غذا کے اوپر توجہ دینا چاہتی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جیسے پہلے کچھ عرصے پہلے 10-20 سال پہلے سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ انڈوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے، اور اس کے کچھ تو اس خوف سے انڈے کھانے میں احتیاط برتتے تھے لوگ کہ کہیں اس میں سیلمونیلا جراثیم نہ ہوں اور انہیں کھا کر وہ بیمار نہ ہو جائیں، اور کچھ اس ڈر سے خول میں محفوظ اس مکمل غذا سے پرہیز کرتے تھے کہ اس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، اور اس کا شور بہت زیادہ مچایا گیا، لیکن کسی نے یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب سے ان کو صحت کے لیے محفوظ قرار دیا گیا ہے، انڈوں کی فروخت میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب انڈوں کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ اس میں ایسی غذائیت ہوتی ہے جو عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر ماں بننے والی خواتین کے لیے بہت اہم ہے۔ یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے اس کی غذائی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کتنے انڈے کھانے چاہیے۔ یہ غذائیت خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس سے شکم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی مرکزی اعصابی نظام کی بہتر نشو و نما میں مدد ملتی ہے، یعنی دماغی جو نظام ہوتے ہیں اور اعصاب کے جو نظام ہوتے ہیں اس میں نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ کولین نہ صرف دماغ اور حرام مغز کے لیے اہم ہے، بلکہ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمل کی دوسری سہمائی کے دوران، یعنی کہ تیسرے مہینے کے بعد سے لے کے اور چھٹے مہینے تک اگر کولین زیادہ کھائی جائے تو اس کے فوائد بچوں کے 7ویں سال میں اس وقت نظر آتے ہیں جب وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر انہیں دیر تک اپنے حافظے میں محفوظ رکھنے میں بہت پھرتیلے اور بہت طاق ہو جاتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں برطانیہ میں انڈوں کی صنعت سالمونیلا بحران سامنے آنے کے بعد تباہ ہو گئی تھی، یعنی کہ انڈوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جرمز انہیں محسوس ہوا تھا کہ آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انڈوں میں کولیسٹرول کی زیادتی پر تشویش سے رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی، لیکن اب مرغی پالنے والے افراد محفوظ انڈوں کی فراہمی میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور کولیسٹرول سے متعلق طبی مشورہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ انڈے کھانے میں بھی احتیاط کا انتباہ بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور انڈوں کی فروخت سالانہ 5% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ کولین کو اکثر وٹامن بی کمپلیکس میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے وٹامن بی کرتے ہیں۔ US انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن نے 1998 میں اسے ایک اہم غذائیت کے طور پر تسلیم کیا تھا، اور یہ سفارش کی تھی کہ اسے یومیہ یعنی کہ ہر دن 425 ملی گرام کی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایک اوسط یعنی درمیانے سائز کے انڈے میں 144
मिली ग्राम कोलिन होती है। 2 अंडों पर मुश्तमिल खाना एक बालिग शख्स की कोलिन की तकरीबन 2/3 ज़रूरियात को पूरा कर देता है, जबकि 7 से 11 माह के बच्चे की यौमिया 90% ज़रूरत एक अंडे से पूरी हो सकती है। जो बच्चा चलना सीख रहे हों उन्हें सिर्फ एक अंडा खिलाकर इसकी 100% से ज़्यादा ज़रूरत पूरी की जा सकती है। मशहूर ग़िज़ाई साइंसदान और टीवी हेल्थ एक्सपर्ट माइकल मोस्ले अंडों की अहमियत के बहुत ही मोतरफ हैं और वो ख़ास तौर पर नाश्ते में फेंट कर तले हुए अंडे खाने की सिफारिश करते हैं। इनका ये इसरार है कि नाश्ते में चीनी मिली हुई दलिया खाने से बेहतर है कि अंडा खाया जाए। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत देर तक पेट भरा होने का एहसास चाहते हैं तो आपको ऐसा नाश्ता करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो, जैसे अंडा, गोश्त या मछली। ये चीज़ें शक्कर मिली दलिया या टोस्ट से बेहतर हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में प्रोटीन से शिकम सेरी का एहसास ज़्यादा नुमायाँ होता है। अब हम हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हसन नवाब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो हमें इनके अंडे के और ख़ास तौर पे हामिला ख़वातीन में जो अंडों की ज़रूरत क्यों ज़्यादा बताई गई है, तो आप हमें कुछ बताएंगे? बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि हम अपने सामीन को आगाही देना चाहेंगे कि जैसे ही यानी कि बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू होता है तो उसके अंदर उसको सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात की ज़रूरत होती है, और वो सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है ना माँ को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। माँ की ग़िज़ा अच्छी होगी तो बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है, कुदरत ने एक ऐसा पैकेट फराहम किया है जिसके अंदर सारे ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें प्रोटीन, लाइपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, हर चीज़ मौजूद है जो कि एक ज़िंदा चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी है। आपको मालूम है कि अंडे के ज़रिए अंडे से एक पूरा जानदार या चूज़ा डेवलप होता है, जिसके बाल भी होते हैं, खाल भी होती है, दिमाग भी होता है, हड्डियाँ भी होती हैं, गोश्त भी होता है, खून भी होता है और सारे आज़ा भी बनते हैं। तो कुदरत ने अंडे में सारी ग़िज़ाइयत महफूज की है, और सबसे अहम बात यह है कि अंडों का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है ताकि उससे पूरी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें, और जो बच्चा डेवलप हो रहा है माँ के वूम के अंदर, माँ के रहम के अंदर, उसको सारी ग़िज़ाइयत मिल सके। फिर इसकी जो है ना इकनॉमिक वैल्यू भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अंडों की कीमत जो है हर ग़िज़ाई शय से कम है। अगर 1 किलो अंडे यानी कि तकरीबन 12 एक दर्जन अंडे 1 किलो के बराबर होते हैं। अब 1 किलो की हर चीज़ को हम अगर मुनासिबत से देखें, गोश्त को, मुख्तलिफ जो गोश्त हैं, मुख्तलिफ जो वो हैं, इसी तरह मछली है, इस तरह और जो सब्ज़ियां हैं, दालें हैं, सब की 1 किलो की कीमत देखें तो हमें देखने में ये मालूम होगा कि अंडे सबसे सस्ते हैं और वो उसमें मिलावट भी नहीं होती, जबकि दूसरी चीज़ों में मिलावट की जा सकती है। तो इसलिए हम ये मशवरा देंगे कि हामिला ख़वातीन को अंडों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके बच्चे जो है सही तौर पर डेवलप हों, और ख़ास तौर पर वो विटामिन्स जो दिमागी अज़्ज़ा को बनाने में ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड किए जा सकें। हमारी ग़िज़ाइयत के सेक्शन में और भी वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं जिनको सुनकर आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। और जो ये बताया गया कि ये जो है 1980 में एक जो है बहुत बड़ा यानी कि मसला पैदा हुआ था बरतानिया में, वो भी एक गलत रिपोर्ट की वजह से यानी कि ये डेवलप हुआ था कि साल्मोनेला जरासीम जो है ना अंडों में आ जाता है। मगर अब जो है
وہ غذائیت جو مرغیوں کو دی جاتی ہے اس کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے، اور یہ جو مسئلہ تھا یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کے لیے انڈوں کا استعمال انتہائی ضروری ہے، اور اس کو استعمال کر کے ان کی غذائی ضروریات کو پوری کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب آپ لوگ بغیر کسی خوف کے انڈے کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ شکریہ۔